ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रेयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हरि ओम्। श्रूयते वा? आं महोदय। सर्वे कथं सन्ति? सम्यक् सम्यक् अस्ति वा? अस्माकं पठनं कियत् पर्यन्तम् अभवत् स्मरन्ति वा? हेलो। अतीतकाले रूपाणि अतीतकाल भविष्यत्काल। लिट् लकारस्य पठनं वयं कृतवन्तः न वा? हरि ओम्। श्रूयते वा? हाँ सर, लॉट लकार। लट् लकारस्य पठनं कृतवन्तः। लोट् लकारस्य लङ् लकारस्य लिट् लकारस्य पठनं न कृतवन्तः खलु? नो सर। लङ् लकारस्य पठनं वयं कृतवन्तः। सर। गच्छति लङ् लकारे अगच्छत्। पठति अपठत्। लिखति लिखति अलिखत् नमति अनमत् पिबति अपिबत् धरति अधरत् अधरत्। गच्छति अगच्छत् अगच्छत्। उपविशति उपविशत् उपाविशत्। उपविशति उपाविशत्। आगच्छति आगच्छत्। आगच्छत्। प्रविशति प्राविशत्। प्रणमति प्रणमत् प्रणमति प्राणमत्। प्रणमति प्राणमत्। जानाति अजानत्। अजानात्। ददाति अददात्। गृह्णाति अगृह्णात्। अगृह्णात्। गच्छति अगच्छत्। अगच्छत् रूपाणि अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन्। अगच्छतम् अगच्छत। अगच्छम् अगच्छाव अगच्छाम। आकाश महोदय वदतु। अरक्षत् अरक्षत् अरक्षताम् अरक्षन् अरक्षः अरक्षतम् अरक्षत अरक्षम अरक्षम अरक्षाव अरक्षाम। युवकः अरक्षत् बहुवचने किं रूपम्? युवकाः अरक्षन्। युवकाः अरक्षन्। युवकाः अरक्षन्। भगिनी अपिबत् बहुवचने भगिन्याः शेषेরটা কি বললেন? भगिन्यः अपिबत्। भगिनी अपिबत्। अपिबन् भगिन्यः अपिबन्। भगिन्यः अपिबन्। भगिन्यः
अपिबन् अर्पिते महोदय भवती वदतु अधरत् हरि ओम् शृणोति वा अर्पिते महोदये श्रूयते वा आशीष महोदय शृणोति वा सर शिक्षकः गणित भवान् वदतु अधरत् रूपाणि वदतु अधरत् अधरतम् अधरोन् अधरो अधरतम् अधरः अधरत अधरः अधरः अधरतम् अधरत अधरम् अधरव अधरम अधरम् अधराव अधराम बालकः अधरत् बहुवचने किं रूपम् बालकाः अधरन् बालकाः अधरन् अहम् अधरम् बहुवचने वयम् अधरामः वयम् पुनः वदतु महोदय अधराम अधराम विसर्गः नास्ति अतः तत्र वयं विसर्गस्य उच्चारणं न कुर्मः स्पष्टम् आम् स्पष्टम् आशीष महोदय सर शिक्षकः गणितम् अजानात् बहुवचने शिक्षकाः गणितम् अजानन् शिक्षकाः गणितम् अजानन् त्वं गणितम् अजानाः बहुवचने तम इयं गणितम् अजानथ अजानन् अजानः अजानतम् अजानत अजानीत अजानीत अजानाः अजानीतम् अजानीत यूयं गणितम् अजानीत स्पष्टम् सर राजा नृपः वस्त्रम् अददात् नृपः वस्त्रम् अददात् आकाश महोदय बहुवचने किं रूपम् किसे नृपः वस्त्रम् अददात् निप्राः वस्त्रम् अददन् नृपः निपाः वस्त्रम् अददन् हरि ओम् पुनः वदतु नृपाः वस्त्रम् आददत् हरि ओम् नृपः वस्त्रम् अददात् बहुवचने किं रूपम् सर निपाः वस्त्रम् अददत् अददन् सर अददन् न भवति अददन् अददुः अददात् अदत्ताम् अददुः अददाः अदत्तम् अदत्त अददाम् अदद्व अदद्म स्पष्टमस्ति आम् सर
एकवारं रूपाणि वदतु पुनः सर्वे मिलित्वा अददात् अददात् ददात् अददत् अदत्ताम् अददुः 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 अददाः अददाः अददाहि अदत्तम् 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 अदत्त अदताम् अददाम् अददाम् तदम् अदद्व अदद्म अददाव अदद्म 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 तद्म आम् আপনাদেরকে কি আগের দিন এই লংলকা রূপগুলো আমি পাঠিয়েছিলাম? না স্যার সব সবগুলো নয়, কয়েকটা কয়েকটা আপনি পাঠিয়েছেন ওই মানে খাদতি থেকে অখাদত, বদতি থেকে অবদত, আচ্ছা এরকম আচ্ছা, শুধু এগুলো একটু বিশেষ ক্রিয়াপদগুলো দেওয়া হয়নি তাই তো? না না, এবারে পুরো এই স্বরূপটা দেওয়া হয়নি, মানে একটা একটা করে প্রথম পুরুষের এক বচনটা শুধু দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা বেশ, আমি দিচ্ছি একটা নোট দিচ্ছি আপনাদেরকে, এক মিনিট। এখানে পুরোটা ভালো করে দেওয়া আছে সমস্ত কিছু, একটু দেখবেন পিডিএফটা। গেছে একটা পিডিএফ গেছে দেখুন। গেছে তো? হ্যাঁ স্যার আচ্ছা, ওই শব্দরূপ ধাতুরূপ সব একসঙ্গে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শব্দরূপ গুণে আমি যা যা পড়াচ্ছি হ্যাঁ, সেগুলোর সব একটি জায়গায় সংগ্রহ করানো আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এখানে লং লকারটা একবার খুলবেন, আমি শেয়ার করছি screen। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? স্যার দেখা যাচ্ছে। বেশ, বিশেষ ধাতুগুলো আমরা কিছু পড়েছিলাম না, হুম, তাদের লট লকার গুলো আমরা প্রত্যেকেই জানি, তবু একবার বলবো। জানাতি জানিতঃ জানন্তি বদন্তু। জানাতি জানিতঃ জানন্তি। জানাসি জানিথঃ জানিথ। জানাসি জানিথঃ জানিথ। জানি জানামি জানিবহ জানিমহ। জানামি জানামি জানিমহ জানিমহ। জানিমহ। শৃণোতি শৃণুতঃ শৃণুবন্তি। শৃণোতি শৃণুতঃ শৃণবন্তি। শৃণোষি শৃণুথঃ শৃণুথ। শৃণোসি শৃণুতঃ শৃণুতঃ শৃণুথ। শৃণুতঃ। শৃণোমি শৃণবহ শৃণুবহ শৃণুমহ শৃণুমহ। শৃণোমি শৃণুবহ শৃণুবহ শৃণুমহ শৃণুমহ। দদাতি দত্তঃ দদতি। দদাতি দদাতি দত্তঃ দত্তः দদাতি। দদাসি দত্তঃ দত্থ। দদাসি দত্তঃ দত্ত। দদামি দদ্বহ দদ্মহ। দদামি দদ্মহ দদ্মহ। গৃহ্ণাতি গৃহ্ণীতঃ গৃহ্ণন্তি।
गृह्णाति गृह्णाति गृह्णीत गृह्णन्ति गृह्णन्ति गृह्णासि गृह्णीतः गृह्णीत गृह्णाति गृह्णासि गृह्णीथ 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 गृह्णामि गृह्णीवः गृह्णीमः गृह्णामि गृह्णीव गृह्णीमः गृह्णीमः करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोति करोति कृतः कुर्वन्ति करोषि कुरुतः कुरुथ करोसि कुरुथः करोति कृतः कुरुथ करोमि कुर्वः कुर्मः करोमि करोमि कुर्वः कुर्मः शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति शक्नोति शक्नोति शक्नुवन्तः शक्नुवन्ति शक्नोषि शक्नुथः शक्नुथ शक्नोषि शक्नुतः शक्नुथ शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति क्रीणाति क्रीणीत क्रीणन्ति क्रीणासि क्रीणीतः क्रीणीथ क्रीणासि क्रीणीथ क्रीणीथ क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः क्रीणामि क्रीणीव क्रीणीमः अस्ति स्तः सन्ति अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः स्थ असि स्तः स्तः अस्ति स्तः स्थ अस्मि स्वः स्मः अस्मि अस्मि स्वः स्तः स्मः स्मः अत्र सर्वेषां धातूनाम् अर्थं जानन्ति भवन्तः अहं जानामि अस्तु सम्यक् इदानीं लोटलकारम् लोट जानातु जानीतां जानन्तु जानातु जानीतां जानन्तु जानीहि जानीतं जानीत जानीहि जानीतं जानीत जानानि जानाव जानाम जानामि जानाव जानाम शृणोतु शृणुतां शृण्वन्तु शृणोतु शृणुतां शृण्वन्त शृणु शृणुतं शृणुत शृणु शृणु शृणुतं शृणुत शृणवानि शृणवाव शृणवामाम शृणवानि शृणोनानि शृणोभाव शृणोमम ददातु दत्तां ददतु ददातु दत्तं ददातु देहि दत्तं दत्त देहि देहि दत्तं दत्त ददानि ददाव ददाम ददामि ददाव ददाम गृह्णातु गृह्णीतां गृह्णन्तु गृह्णातु गृह्णीत गृह्णन्तु गृहाण गृह्णीतं गृह्णीत गृहाण गृहण गृह्णीत गृह्णीत गृह्णानि गृह्णाव गृह्णाम अत्र गृह्णानि निषादः अस्ति यथा अत्र गृह्णाम इति भवति अत्र गृह्णीमः इति जातम् तथा अत्रापि अत्रापि कुत्रचित् आसीत् तत्र किञ्चित् भवन्तः समीकरोतु परिष्कारं करोतु तत्र गृह्णातु 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 अत्र श्रु धातु शृणवाम इति भवति शृणवामि शृणवाम
ইদানিং করতু বদতু তুমি গ্রহণ করো কি হবে ত্বম গ্রহণম কুরুত ত্বম গ্রহণম গৃহাণ কুরু ত্বম গৃহাণ অথবা ত্বম গ্রহণম কুরু বোঝা গেল হুম। ত্বম গৃহাণ অথবা ত্বম গ্রহণম গ্রহণম কুরু। কুরু হুম বলুন করোতু কুরুতাম কুরবন্তু করোতু কুরুতাম কুরুবন্তু কুরু কুরুতাম কুরুতা কুরু কুরু কুরুতম কুরুতাম কুরুতাম करवाणी करवाव करवाम अत्र पुरवाव जातमस्ति करवाव इति भवति হ্যাঁ। করবাণী করবাব করবাব করবাম করম करवाम করবাম शक्नोतु शक्नुतां शक्नुवन्तु शक्नोतु शक्नुतां शक्नुवन्तु शक्नुहि शक्नुतं शक्नुत शक्नुहि शक्नुतं शक्नुत शक्नवानि शक्नवाव शक्नवाम शक्नवानि शक्नवाव शक्नवाव क्रीणातु क्रीणीतां क्रीणन्तु क्रीणातु क्रीणीतं क्रीणन्तु क्रीणीहि क्रीणीतं क्रीणीत क्रीणीहि क्रीणीतं क्रीणीत क्रीणवाणि क्रीणवाव क्रीणवाम क्रीणवाणि क्रीणवाव क्रीणवाम अस्तु स्तां सन्तु अस्तु अस्तु स्तां सन्तु एधि स्तं स्त एधि एधि स्तं स्त असानि असाव असाम अशानि असामि असाव असाम हम्म। इदानीं लङ् लकारम् अजानात् अजानीतम् अजानन् अजानात् अजानीतम् अजानन् अजानाः अजानीतम् अजानीत अजानीतम् अजानीत अजानाम् अजानीव अजानीम अजानाम् अजानीव अजानीम अशृणोत् अशृणुताम् अशृण्वन् अशृणोत् अशृणुताम् अशृण्वन् अशृणोः अशृणुतम् अशृणुत अशृणोः अशृणुताम् अशृणुत अशृणवम् अशृण्व अशृणुव अशृणुम अशृणुम अशृणुवम् अशृणुन्व अशृणुन्व अशृणुम अददात् अदत्ताम् अददुः अददात् अदत्ताम् अददुः अददाः अदत्तम् अदत्त अददाम् अदत्तम् अदत्त अददाम् अदद्व अदद्म अददाम अददव अददम अदद्म अगृह्णात् अगृह्णीताम् अगृह्णन् अगृह्णात् अगृह्णीताम् अगृह्णन् अगृह्णाः अगृह्णीतम् अगृह्णीत अगृह्णाम् अगृह्णीतम् अगृह्णीत अगृह्णाम् अगृह्णीव अगृह्णीम अगृह्णाम् अगृह्णीव अगृह्णीव अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन् अकरोत् अकरोत् अकुरुतम् अकुर्वन् अकरोः अकुरुतम् अकुरुत
অকরোহ अकरोः अकुरुतं कुरुत अकरवम अकुर्वा अकुर्मा অকরবম अकरवम् অকুর্ব अकुर्व अकुर्म अशक्नोत अशक्नुताम अशक्नुवन অশক্নোৎ अशक्नोत् অশক্নুতাম अशक्नोताम् अशक्नुवन् अशक्नोः अशक्नुतम अशक्नुत অশক্নোঃ अशक्नोः अशक्नोतम् अशक्नोत अशक्नवम अशक्नुव अशक्नुमा অশক্নবম अशक्नवम् अशक्नुम अशक्नुम अक्रीणात अक्रीणीताम अक्रीणन অক্রীণাৎ अक्रीणात् अक्रीणीताम् অক্রীণন अक्रीणान् अक्रीणाः अक्रीणीतम अक्रीणीत अक्रीणाः अक्रीणीतम् अक्रीणीत अक्रीणाम अक्रीणीव अक्रीणीम অক্রীণাম अक्रीणाम् अक्रीणीव अक्रीणीम आसीत आस्ताम आसन आसीत् आस्ताम् आसन् आसीहि आस्तम आस्त आसीः आस्तम् आस्त आसम आस्व आस्म आसम आस्तम् आस्म आस्म अस्म स्पष्टम স্যার इदानीम् अद्य वयं लिट् लकारस्य किञ्चित् पठनं कुर्मः कस्य लकारस्य लिट् लकारस्य लिट् लकारस्य पश्यति वा स्क्रीन् স্যার हम अद्य मङ्गलवासरः अस्ति अद्य कः वासरः अस्ति মঙ্গলবাসরः अद्य मङ्गलवासरः अस्ति अद्य मङ्गलवासरः अस्ति ह्यः सोमवासरः आसीत् ह्यः सोमवासरः সোমবাসরः आसीत् परह्यः रविवासरः आसीत् परह्यः परस्यः रविवासरः रविवासरः आसीत् प्रपरह्यः शनिवासरः आसीत् अद्य मङ्गलवासरः अस्ति ह्यः सोमवासरः आसीत् परह्यः रविवासरः आसीत् प्रपरह्यः शनिवासरः आसीत् अद्य मङ्गलवासरः अस्ति श्वः बुधवासरः भविष्यति श्वः बुधवासरः भविष्यति परश्वः गुरुवासरः भविष्यति प्रपरश्वः शुक्रवासरः भविष्यति तर्हि अद्य अस्ति श्वः भविष्यति भविष्यति ह्यः भविष्यति आसीत् अद्य श्वः ह्यः ह्यः आसीत् अद्य अस्ति श्वः भविष्यति भविष्यति। स्पष्टम् স্যার अद्य प्रेजेंट ह्यः पास्ट श्वः फ्यूचर तर्हि अद्य अस्ति अस्ति प्रेजेंट প্রেজেন্ট आसीत् পাস্ট पास्ट पास्ट भविष्यति फ्यूचर ভবিষ্যৎ फ्यूचर अस्ति इत्यस्य लिट् लकारे भविष्यति इति रूपं भवति स्पष्टं भवति আমরা একটা জানি ভবতি শুনি ভবতি ভবতি লট লকারে ভবতির লিট লকারে ভবিষ্যতি রূপ হয় ভবিষ্যৎ अस्ति अस्ति এর লিট লকারে ভবিষ্যতি রূপ হয় বোঝা গেল হ্যাঁ স্যার তাহলে একটু প্র্যাকটিস করব স্যার অস্থির মূল ধাতুটা কি অস অস ধাতু ভবতির মূল ধাতু ভূ
ভূ ধাতু। হ্যাঁ, কিন্তু লিট লকারে দুটোরই রূপ একই। বোঝা গেল? স্যার বোঝা গেছে। तर्हि इदानीं वदतु। अद्य चिन्तयतु, अद्य गुरुवासरः अस्ति। तर्हि प्रपरश्वः कः वासरः भविष्यति? प्रपरह्यः रविवासरः भविष्यति। रविवासरः रविवासरः भविष्यति। भविष्यति। प्रपरश्वः रविवासरः भविष्यति। स्पष्टम्? श्वः शुक्रवासरः भविष्यति। श्वः शुक्रवासरः भविष्यति। तर्हि परह्यः कः वासरः आसीत्? पुनर्वदतु। परह्यः मंगलवासरः परह्यः। आसीत्। परह्यः मंगलवासरः आसीत्। श्वः शुक्रवासरः भविष्यति। तर्हि अद्य कः वासरः अस्ति? अद्य गुरुवासरः शुक्रवासरः अस्ति। श्वः शुक्रवासरः भविष्यति। आगामीकाल शुक्रवार हवे, ताहले आज की बार? अद्य गुरुवासरः अस्ति। गुरुवासरः अस्ति। स्पष्टम्? परह्यः रविवासरः आसीत्। परह्यः रविवासरः आसीत्। तर्हि प्रपरह्यः कः वासरः आसीत्? शनिवासरः आसीत्। शनिवासरः आसीत्। प्रपरह्यः शनिवासरः आसीत्। परश्वः भानुवासरः भविष्यति। परश्वः भानुवासरः भविष्यति। तर्हि अद्य कः वासरः अस्ति? अद्य शुक्रवासरः अस्ति। अद्य शुक्रवासरः अस्ति। अद्य शुक्रवासरः अस्ति। परह्यः सोमवासरः आसीत्। परह्यः सोमवासरः आसीत्। तर्हि ह्यः कः वासरः आसीत्? ह्यः रविवासरः आसीत्। परह्यः रविवासरः ह्यः शुक्रवासरः आसीत्। विचिन्त्य वदतु। परह्यः सोमवासरः आसीत्। परह्यः सोमवासरः आसीत्। तर्हि ह्यः कः वासरः आसीत्? रविवासरः आसीत्। गत परशु सोमवार छिलो। गत परशु छिलो सोमवार। তাহলে গতকাল কি বার ছিল? रविवासरः। श्वः कः वासरः आसीत्? रविवासरः आसीत्। रविवासरः आसीत्। प्रपरह्यः शुक्रवासरः आसीत्। प्रपरह्यः शुक्रवासरः आसीत्। तर्हि अद्य कः वासरः अस्ति? अद्य मंगलवासरः अस्ति। अद्य सोमवासरः अस्ति। प्रपरह्यः कः वासरः आसीत्? अद्य मंगलवासरः अस्ति। अद्य मंगलवासरः नास्ति, सोमवासरः अस्ति। प्रपरह्यः মানে গত পরশুর আগের দিন কি বার ছিল? শুক্রবার। আচ্ছা, আজ তারপরের দিন কি হলো? শনিবার। তারপরের দিন কি হলো? রবিবার। তাহলে আজকে কি বার? সোমবার। সোমবাসরः अस्ति। परश्वः प्रपरह्य আমরা বলি না আজ, গতকাল, গত পরশু, গত তরশু ইত্যাদি বলি, তাই তো?
স্যার ওই উচ্চারণটা একটু পরহ্য আর পরহ্য এই দুটোর মধ্যে একটু উচ্চারণটাতে একটু গন্ডগোল হচ্ছে, বুঝতে আমাদের গন্ডগোল হচ্ছে ह्यः উচ্চারণটাতে। সাহা ह्यः परह्यः प्रपरह्यः। পরহ্য हम्म হয় জফালা তো হ हाँ পরহ্য ह्यः ह्यः। हम्म, अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः। स्पष्टम्? इदानीं प्रापरश्वः बुधवासरः भविष्यति। प्रापरश्वः बुधवासरः भविष्यति। तर्हि अद्य कः वासरः अस्ति? अद्य कः वासरः अस्ति? अद्य रविवासरः अस्ति। রবিবাসরः अस्ति अद्य रविवासरः अस्ति। अद्य कः वासरः अस्ति? রবিবাসরः अद्य रविवासरः अस्ति। रविवासरः अस्ति। अद्य सोमवासरः अस्ति। परह्यः कः वासरः आसीत्? শনিবাসরः परश्वः शनिवासरः आसीत्। शनिवासरः आसीत्। परह्यः मङ्गलवासरः आसीत्। तर्हि श्वः कः वासरः भविष्यति? शुक्रवासरः भविष्यति। शुक्रवासरः भविष्यति। कः वासरः भविष्यति? शुक्रवासरः शुक्रवासरः भविष्यति। शुक्रवासरः भविष्यति। स्पष्टम्? आम्। आं किं वदति? शृणोति वा? आम् महोदय। तर्हि भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। वदन्तु। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ। भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत। भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। एकं क्षणम्। हरि ओम्। श्रूयते? आम् महोदय। तर्हि भवति, भविष्यति। खादति, खादिष्यति भविष्यति। खादिष्यति। रूपाणि खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति खादिष्यसि, खादिष्यतः, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। खादिष्यामः। इदानीं आकाश महोदय वदति। लिट्लकरे वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। वदिष्यसि, वदिष्यतः, वदिष्यथ। वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यावः, वदिष्यामः।
स्पष्टम्? इदानीम् आशीष महोदय, चलति। चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यतः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। अर्पिते महोदय, हसति। हुसिष्यति, हुसिष्यतः, हुसिष्यन्ति, हुसिष्यसि, हुसिष्यथः, हुसिष्यथ, हुसिष्यामि, हुसिष्यावः, हुसिष्यामः। हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। आकाश महोदय, पिबति। पिबति, पिबस्, न, पिबति पास्यति भवति। किं भवति? पास्यति, पास्यति, वदतु, पास्यति, पास्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। पास्यामि, पास्यावः, वः पश्यामः। इदानीं कास्ति? अस्ति सर। इदानीम् आशीष महोदय, क्रीडति। क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यत, क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामः। क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामः। सम्यक्। अर्पिते महोदय, पश्यति। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। श्रूयते वा? हरि ओम्। आम्, श्रूयते? आम् महोदय। श्रीरामे, इदानीं वदतु, हरिष्यति, हरिष्यति। हरिष्यति, हरिष्यति। हरिष्यतः, आकाश महोदय। सर, भवान् वदतु, हरिष्यति। हरिष्यति, हरिष्यतः, हरिष्यन्ति, हरिष्यसि, हरिष्यथः, हरिष्यथ, हरिष्यामि, हरिष्यावः, हरिष्यामः। हरिष्यामि, हरिष्यावः, हरिष्यामः। इदानीं महोदय, आशीष महोदय, मिलति। मिलिष्यति, मिलिष्यतः, मिलिष्यन्ति, मेलिष्यति, 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 मिलिष्यति, मेलिष्यति, 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 मेलिष्यतः, मेलिष्यन्ति, मेलिष्यसि, मेलिष्यतः, मेलिष्यथ, मेलिष्यामि, मेलिष्यावः, मेलिष्यामः। सम्यक्। अर्पिते महोदय, त्यजति। त्यजति, त्याजिष्यति, त्यक्ष्यति, 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 अच्छा, त्यक्ष्यति, त्यक्ष्यतः, त्यक्ष्यन्ति, त्यक्ष्यसि, त्यक्ष्यथः, त्यक्ष्यथ, त्यक्ष्यामि, त्यक्ष्यावः, त्यक्ष्यामः। त्यक्ष्यामि, त्यक्ष्यावः, त्यक्ष्यामः। त्यक्ष्यति, त्यक्ष्यतः, त्यक्ष्यन्ति, त्यक्ष्यसि, त्यक्ष्यथः, त्यक्ष्यथ, त्यक्ष्यामि, त्यक्ष्यावः, त्यक्ष्यामः। अवगतम्? आम्, अवगच्छामि। इदानीं भवति। भवति किं भवति? भविष्यति, आकाश महोदय, वदतु। भविष्यति, 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 भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। सम्यक्। इदानीं
अस्माकम् आशिष महोदय तिष्ठति स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति स्थास्यसि स्थास्यतः स्थास्यथ हम्म, स्थास्यामि हम्म। स्थास्यामः स्थास्यामः स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः स्थास्यामः अवगतम् सर सः दुग्धं पिबति लिट् लकारे परिवर्तनं करोतु सः सः दुग्धं दुग्धं पास्यति दुग्धं पास्यति सः दुग्धं पास्यति आवां फलं खादावः आवां फलं खादिष्यावः खादिष्यामः आवां फलं खादिष्यावः अहं श्लोकं वदामि अहं श्लोकं वदिष्यामि वदिष्यामि ते विषयं स्मरन्ति ते विषयमुत्सन्ति ते विषयं स्मरिष्यन्ति वयं पद्यं लिखामः वयं वयं पत्रं लिखिष्यामः 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 न वदति लेखिष्यामः पद्यं लिखिष्यामः लेखिष्यामः त्वं कार्यं करोषि त्वं कार्यं करिष्यसि 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 युवा मिलथः युवं इयं मिलिष्यथः युवा मेलिष्यथः युवां मेलिष्यतः मेलिष्यथः बालकाः क्रीडन्ति बालकाः क्रीडन्ति क्रीडन्ति क्रीडिष्यन्ति बालकाः क्रीडिष्यन्ति क्रीडन्ति तौ वने विहरतः तौ वने वने विहरसतः विहरिष्यतः तौ वने विहरिष्यतः विहरिष्यतः आवां लेखनीं दद्वः आवां लेखनी ददिष्यावः न ददिष्यावः न दास्यावः दास्यति ददाति दास्यावः दास्यति दास्यति रूपটা একবার বললেন दास्यति दशति दशतः दशन्ति दशसि दशतः दशथ दश्यामि दशावः दशमः दास्यामः दास्यामि दास्यावः दास्यामः ताः गृहं प्रक्षालयन्ति ताः गृहं प्रक्षालयिष्यन्ति लयिष्यन्ति ताः गृहं प्रक्षालयिष्यन्ति अहं ग्रन्थं पठामि अहं अहं ग्रन्थं पठिष्यामि पठिष्यामि एतौ कथां कथयतः एतौ एतौ कथं कथं कथयतः कथिष्यतः कथिष्यतः कथयिष्यतः एतौ कथां कथयिष्यतः यूयं वाहनं चालयथ यूयं भावं चालयतः चालयिष्यथ त्वं देवं पूजयसि त्वं देवं पूजयिष्यसि पूजयिष्यसि वयं फलं नयामः वयं फलं वयं फलं नयिष्यामः नेष्यामः 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 नेष्यति नेष्यति रूपाणि एकवारं वदतु नेष्यति नेष्यति नेष्यतः नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः अहम् उद्यानं गच्छामि परिवर्तनम् अहम् उद्यानं गमिष्यामि गमिष्यामि अहम् उच्चैः हसामि
अहम् हम उच्चैः उच्चैः हसिष्यामि हसिष्यामि अहम् उच्चैः हसिष्यामि हसिष्यामि अहं वेगेन धावामि अहम वेगेन अहं धाविष्यामि वेगेन भविष्यामि धाविष्यामि आवां दीपं ज्वालयावः आवां अवं दीपं दीपं ज्वालयिष्यावः ज्वालयिष्यावः छात्रः विषयं जानाति छात्रः विषयं ज्ञास् ज्ञास्यति 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 छात्रः विषयं ज्ञास्यति ज्ञास्यति एषा शाटिकां क्रीणाति एषा शाटिकां क्रीणिष्यति। क्रेष्यति न কি হবে एषा शाटिकां क्रेष्यति एषा क्रेष्यति। गातुं शक्नोति एषः एषा गातुं गातुं शक्नोति 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 शक्ष्यति रूपं भवति किं रूपं शक्नोति शक्ष्यति शक्ष्यति शक्नोति शक्ष्यति रूपाणि एकवारं वदन्तु शक्ष्यति शक्ष्यति शक्नुते शक्ष्यन्ति शक्ष्यसि षष्ठी षष्ठः षष्ठः शक्ष्यामि शक्ष्यावः शक्ष्यामः शक्ष्यामि शक्ष्यावः शक्ष्यामः शक्ष्यामि शक्ष्यावः शक्ष्यामः अनन्तरं वदतु अनन्तरं गृहिणी जलं सिञ्चति गृहिणी जलं सिञ्चयिष्यति सेक्ष्यति सिञ्चति सेक्ष्यति वदतु एकवारं साक्ष्यति शिक्षति शिक्षतः शिक्षन्ति शिक्षन्ति शिक्षसि शिक्षतः शिक्षतः शिक्षामि शिक्षावः शिक्षावः शिक्ष्यामि शिक्ष्यावः शिक्ष्यामः शिक्षामः शिक्ष्यति शिक्ष्यतः शिक्ष्यन्ति शिक्ष्यसि शिक्षतः शिक्ष्यामि शिक्ष्यावः शिक्ष्यामः স্পষ্টম সিঞ্চতির মূল ধাতুটা কি সিচ সিচ ধাতু সিঞ্চতি সিঞ্চ ধাতু সিচ সিচ চয়ে হলন্ত আছে তাই তো হ্যাঁ 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 সিচ জলাভিষেকে এরকম একটা ধাতু আছে आपणिकः वस्तूनि यच्छति আপনিকः यच्छति আর দদাতি দুটোতেই হচ্ছে কি ধাতু হচ্ছে কি দা ধাতু দা ধাতু হ্যাঁ দা ধাতু দদাতির লিড লাগারে কি হলো দুটো ধাতু যদিও হ্যাঁ দুটো ধাতু যদিও আলাদা কিন্তু দুটো ধাতুর লিড লাগারে রূপ সমান সমান तर्हि यच्छति दास्यति ददाति যেমন দাস্যতি यच्छति দাস্যতি দাস্যতः দাস্যন্তি দাস্যন্তি দাস্যসি দাস্যতः দাস্যথ দাস্যামি দাস্যাবः দাস্যামः दास्यामि दास्यावः दास्यामः सिच क्षरणे बोले के धातु है सिच क्षरणे सिंचति सिंचतः सिंचन्ति अनन्तरं वदतु पञ्चवादने वाहनं चलति पंचवादने वाहनं चलिष्यति पंचवादने वाहनं चलिष्यति भगिनी धनं नयति भगिनी धनं नेष्यति
नेष्यति हाँ, भगिनी धनम धनम नेष्यति अलसः दुर्गुणं त्यजति। অলসः দুর্গুণं त्यक्ष्यति गुणं तक्षति क्षति हम्म, अलसः दुर्गुणं त्यक्ष्यति। छात्रः विषयं जानाति। छात्रः विषयं विषयं ज्ञास्यति हम्म, छात्रः विषयं ज्ञास्यति। ज्ञास्यति तरुणः गीतं शृणोति। तरुणः गीतं श्रोष्यति सरस्वती तरुणः गीतं श्रोष्यति। श्रोष्यति पिता धनं प्रेषयति। पिता धनं प्रेषयति प्रेषयिष्यति प्रेषयिष्यति। पिता धनं प्रेषयिष्यति। प्रेषयिष्यति एका कथा अस्ति। अत्र प्रकोष्ठे वर्तमानकाले कानिचन क्रियापदानि सन्ति। तेषां क्रियापदानां वयम् अत्र परिवर्तनं करिष्यामः। अस्तु वा? लिट् लकारे भविष्यत्काले वयं परिवर्तनं करिष्यामः। अस्तु। हरि ओम्। श्रूयते वा? आम् महोदय आमां शृणोमि कस्मिंश्चित् नगरे कश्चित् दरिद्रः ब्राह्मणः वसति स्म। सः भिक्षाटनेन जीवनयापनं करोति स्म। कदाचित् सः घृतेन पूर्णम् एकं घटं प्राप्तवान्। सः तं घटं नागदन्ते स्थापितवान्। तस्य अधः उपविश्य घटमेव पश्यति स्म। एतावत् अर्थः स्पष्टः अस्ति? आं महोदय नागदन्तः नाम किं जानाति? न जानामि नागदन्तः जानाति वा? न जानामि महोदय नागदन्तः भवति पुरा ग्रामेषु किं भवति स्म, यथा व्यञ्जनं भवति स्म, यथा अन्नस्य भाण्डः भवति स्म, तं भाण्डं गृहीत्वा यथा बिडालाः तत्र आगत्य भोजनं न कुर्यात् तदर्थम एकत्र स्थापयति स्म। একটা জায়গায় ঝুলিয়ে রাখতেন, শিকে বলা হয়, শিকে জানেন তো? আচ্ছা গ্রামের দিকে সাধারণত দেখা যায়, শহরের দিকে কম দেখা যায়। গ্রামের দিকে কি করা হয়, অনেক সময় তরকারি ইত্যাদি হলে যাতে বিড়াল না খেয়ে যায়, ওই কারণে আগেকার দিনে, এখনকার দিনে যেমন মিট কেস ইত্যাদি হয়েছে, তখনকার দিনে ওটাই মিট কেসের কাজ করতো। মানে জিনিসকে সুরক্ষিত রাখতো বিড়াল ইত্যাদির থেকে, বিড়াল ইঁদুর, ওকে ঝুলিয়ে রাখা হতো। ওকে বলা হচ্ছে নাগদন্ত। বোঝা গেছে? তো কি বলছে, কস্মিंश्चित् নগরে কশ্চিৎ দরিদ্রः ব্রাহ্মণः বসতি স্ম। এর কি অর্থ? কোন এক নগরে কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করত। সহ ভিক্ষাটনেন জীবনযাপनं কरोति স্ম। সে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন করত। সে ভিক্ষার দ্বারা জীবন যাপন করত। কদাচিৎ সহ ঘৃতেন পূর্ণম একম ঘটম প্রাপ্তবান। কোন এক সময় সে ঘৃতে পূর্ণ ঘট পেয়েছিল। একটি ঘট সে পেয়েছিল। अनन्तरं सः तं घटं नागदन्ते स्थापितवान्।
সে সেই সে ঘরটিকে সেই নাগদানকে ঘরটি- রেখেছিল। तस्य রেখেছিল। अधः उपविश्य घटमेव पश्यति स्म। তারপর তার সে নিচে তার নিচে বসে সেই বসে ঘরটাকে ঘরটিকে দেখছিল। দেখতো। देखतो। एकदा আচ্ছা। रात्रौ सः चिन्तितवान्। একদিন একদিন রাতে সে একদিন চিন্তা রাতে করেছিল, সে চিন্তা চিন্তা করেছিল, করেছিল यदि देशे दुर्भिक्षः भवति लिट्लकरे भविष्यति ভবিষ্যতি तर्हि एतस्य शतरूप्यकाणि मूल्यं ভবিষ্যতি ভবিষ্যতি भविष्यति। तका अर्थ যদি দেশে যদি দুর্ভিক্ষ দেশে হয় দুর্ভিক্ষ তাহলে হয় তাহলে সে পূর্ণ এর ঘরটির মূল্য 100 টাকা মূল্য হবে। তাহলে এটার দাম 100 টাকা হবে। तदा अहम् एतस्य विक्रयणं कृत्वा तेन धनेन अजद्वयं ক্রেস্তামি। क्रेष्यामि। কৃষ্যামি এর কি অর্থ? তাহলে আমি এই বিকৃত মূল্যের দ্বারা 2টি ছাগল কিনতে পারবো। তাহলে আমি এটা বিক্রয় করে সেই টাকার দ্বারা আমি 2টি ছাগল কিনবো। ছাগল কিনতে পারো। तानपि विक्रीय यथेष्टं धनं সম্পাদয়িষ্যামি সম্পাদয়িষ্যামি। মানে কি? সেই 2টি ছাগলকে সেইগুলো বিক্রি করেও আমি করেও যথেষ্ট ধন অর্জন করতে পাবো। পারবো বা ধন পাবো, ধন আমি উপার্জন করব। উপার্জন বৃহৎ করব। গৃহম পয়াস্যামি, নির্মাপয়িষ্যামি। মানে কি? আমি একটি বাড়ি তৈরি করাবো। নির্মাণ করবো। করবো। বিরাট বাড়ি তৈরি নির্মাতি করবো। মানে নিজে নির্মাণ করছে, নির্মাপয়তি মানে কাউকে দিয়ে অপর নির্মাণ কাউকে করানো। দিয়ে নির্মাণ করাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে আমি একটি বাড়ি করাবো। বোঝা গেল? করাবো। হ্যাঁ। तदा कश्चित् ब्राह्मणः आगत्य रूपवतीं स्वकन्यां मह्यं দাসী। দাসসতী মানে কি? তখন কেউ ব্রাহ্মণ এসে তার রূপবতী কন্যাকে আমাকে দান করবে। আমায় দেবে। হ্যাঁ, অনন্তরম আমায় দেবে। মম পুত্রः उत्पन्नः ভবিষ্যতে ভবিষ্যতি ভবিষ্যতি। মানে তারপরে আমার একটি ছেলে হবে। দেব শর্মা তস্য নামকরণম করিষ্যামি। করিষ্যামি। মানে কি? দেবশর্মা, তার নাম দেবশর্মা তার তার করবো। নাম দেব করবো। শর্মা। তার নাম আমি করব দেব শর্মা। यदा सः जानुभ्यां चलितुं समर्थः ভবিষ্যতে ভবিষ্যতি भविष्यति। মানে কি? যখন সে হামাগুড়ি সে তারা দিতে শিখবে। হামাগুড়ি দিতে হামা শিখবে। দিতে শিখবে। হামাগুড়ি দিতে শিখবে। তদা অহম পুস্তকম করিষ্যামি। এই সময় আমি বই পড়বো। বই পড়বো। তদা দেব শর্মা মম সমীপম আগমিষ্যতি। গমিষ্যতি মামা মানে তখন দেব শর্মা আমার কাছে আসবে। 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 আমি বই পড়বো, তখনই আমার ছেলে আমার কাছে আসবে। তদা বালম গৃহ্ণাতু ইতি স্বপত্নীম আজ্ঞা আজ্ঞাপয়িষ্যামি। পয়িষ্যামি আজ্ঞাপয়িষ্যামি। তখন আমি কি বলবো? ছেলেকে ধরো। এটি আমি আমার স্ত্রীকে কি করব? আদেশ করবো। ছেলেকে দাও। আদেশ জানাবো বা কিছু একটা। জানাবো আর কি, আজ্ঞা করবো যে তুমি আর ছেলেটাকে নিয়ে যাও, ছেলেটা এখানে এ করছে, এইরূপ বলবো আর কি। যদা সা মম বচনম না শ্রোষ্যতি। শ্রোষ্যতি তদা অহম কোপেন প্রাদ প্রহারম করিষ্যামি করিষ্যামি। মানে কি? যখন সে যদি আমার কথা না আমার শোনে, কথা শুনবে না তখন তখন আমি তাকে পদাঘাত করবো। এক পাদক প্রহার করবো, মানে একটি লাথি মারবো। হুম। ইতি চিন্তামগ্নঃ পাদপ্রহারম কৃতবানেব। এই চিন্তা করে সে পাটি ছুঁড়লো, লাঠি মেরেছিল। এটা করতে করতে সে কি করলো? একটা লাথি মেরে লাঠি মেরেছে। লাঠি মেরে দিল। প্রহারেণ পতিতা। তার এই লাঠি মারার কারণে সেই ঘরটা পড়ে গেল, ঘরটা পড়ে গেল, পড়ে গেল এবং ভগ্নহচা এবং ভেঙে গেল। ভেঙে গেল। ভেঙে গেল। বোঝা গেল? অলিক কল্পনায় এরূপ আমাদের অনেক সময় হয়, স্বপ্নভঙ্গ হলো। স্বপ্নভঙ্গ হলো। तर्हि लिट् लकारं ज्ञातवन्तः भविष्यत्कालं। तर्हि वयं लट् लकारं, लोट् लकारं, लङ् लकारं, लिट् लकारं च ज्ञातवन्तः न वा? স্যার শুধু পরস্মৈপদী ধাতুগুলোরই করে হবে তো? হ্যাঁ, এরপরে আত্মনেপদী ধাতুগুলো পরের ক্লাসে পড়াবো।
আচ্ছা, ঠিক আছে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হুম। अस्तु। अस्माकं लट् लकार पर्यन्तं तृतीया विभक्ति पर्यन्तं पठनम् अभवत् खलु? স্যার। আচ্ছা, স্ম স্ম এর প্রয়োগ কোথায় হয় জানেন? স্ম্র অতীতকালে। অতীতকাল অর্থে। অতীতকাল অর্থে। আমি আজকে স্কুলে গিয়েছিলাম, কি হবে? অহম বিদ্যালয়ম গচ্ছামি স্ম। অহম বিদ্যালয়ম গচ্ছামি স্ম, আর আমি বিদ্যালয় অহম বিদ্যালয়ম অগচ্ছম, এই দুটোর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। অর্থাৎ স্ম এর প্রয়োগ করব ঘটমান অতীতে, মানে যে অতীতটা আগে ঘটতো কিন্তু বর্তমানে ঘটছে না। যেমন আমি আগে 10টায় স্কুলে যেতাম, আচ্ছা। আমি সন্ধ্যায় পড়তে বসতাম, আমার মা আমাকে মারতেন, বাবা আমাকে শাসন করতেন। তার মানে কি, এটা প্রায়ের একটা ঘটনা ছিল, তাই না? আমি 5টায় ঘুম থেকে উঠতাম, এই অর্থে আমরা কি করি? স্ম বর্তমানকালে ক্রিয়াপদের সঙ্গে স্ম লাগাবো। আমি 10টায় বিদ্যালয়ে যেতাম, অহম দশবাদনে বিদ্যালয়ম গচ্ছামি স্ম। কিন্তু কোন একটি ক্রিয়া কোন এক কালে ঘটেছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা স্ময়ের প্রয়োগ করব না। যেমন আজ 10টায় আমি স্কুলে গিয়েছিলাম, অর্থাৎ আমি হয়তো ডেইলি না যাই, হ্যাঁ গিয়েছিলাম, তাই অদ্য অহম দশবাদনে মহাবিদ্যালয়ম অগচ্ছম। বোঝা গেল? ঠিক স্যার। আমি গিয়েছিলাম, যেটাকে আমরা ইংলিশে ইউজ টু বলি, ওই রকম প্রয়োগ। হ্যাঁ ওইরূপই। আচ্ছা, স্ম কি একটা অব্যয়? হ্যাঁ, স্ম হলো গিয়ে একটি অব্যয় যেটি অতীতকালকে বোঝায়। বোঝা গেছে? আর একটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, অতীতকাল অর্থে আমরা কি পড়েছি? লং লকার পড়েছি, তাই তো? তবুতু প্রত্যয় হয়, হ্যাঁ, তবতু প্রত্যয়। একটা অতীতকাল অর্থে আর একটি প্রত্যয় হয়, সেটা হচ্ছে কি তবতু প্রত্যয়। কি প্রত্যয়? তবতু প্রত্যয়। তবতু, ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে বতু লাগিয়ে দিলে তবতু হয়ে যাচ্ছে, তাই না? গচ্ছতি ত প্রত্যয় হয় গত, গতর সঙ্গে বান লাগিয়ে দিলে কি হয়? গতবান। হসতির সঙ্গে ত লাগালে হয় হসিত, হসিতর সঙ্গে বান লাগিয়ে দিলে হসিতবান। বোঝা গেল? সেটা হচ্ছে কি তবতু প্রত্যয়। अतीतकाले अर्थे तबतु प्रत्यय से प्रयोगः भवति। अतीतकाले यथा अतीतकाले यथा लङ्लकारस्य प्रयोगः भवति, तथैव अतीतकालं ज्ञापयितुं तबतु प्रत्ययस्यापि व्यवहारः भवति। अर्थात অতীতকাল অর্থে আমরা কোন প্রত্যয়ের ব্যবহার করব? তবতু প্রত্যয়। অর্থাৎ অতীতকাল বোঝাতে আমরা যেমন লং লকারের প্রয়োগ জানি, সেইরূপ অতীতকাল বোঝাতে আমরা কোন লকারের প্রয়োগ করব? তবতু প্রত্যয়ের ব্যবহার করব। যেমন এবার তবতু প্রত্যয় যখন হয়ে যায়, ধাতুর পরে তবতু প্রত্যয়। তবতু প্রত্যয় কার পরে হয়? ধাতুর পরে। দেখুন, একটা ধাতু যেমন হচ্ছে কি পঠ ধাতু, গম ধাতু, দা ধাতু,
এগুলো হচ্ছে কি ধাতু। ধাতুর পরে দু ধরনের প্রত্যয় হয়। ক ধরনের প্রত্যয় হয়? দুই ধরনের প্রত্যয়। এক ধরনের প্রত্যয় হচ্ছে কি তিন প্রত্যয়, এক ধরনের প্রত্যয় তিন প্রত্যয়, আর এক ধরনের প্রত্যয় হচ্ছে কি কৃত প্রত্যয়। কি প্রত্যয়? কৃত প্রত্যয়। ধাতুর পরে যদি তিন প্রত্যয় লাগে তখন ধাতু কিসে পরিণত হয়? ক্রিয়াপদে পরিণত হয়। কিসে পরিণত হয়? ক্রিয়াপদে। তখন একে ধাতুর পরে তিং থাকে, অর্থাৎ তিনটা অন্তে থাকে বলে ক্রিয়াপদের আরেকটি নাম হয় তিঙন্ত পদ। কি পদ? তিঙন্ত। পদ। বোঝা গেল? আর ধাতুর পরে যদি কৃত প্রত্যয় হয়, কি প্রত্যয় হয়? কৃত প্রত্যয়। তখন ধাতুটির নাম পদে পরিণত হয়। কি পদে পরিণত হয়? নাম পদে। ঠিক আছে, নাম পদে পরিণত হয় মানে সে তখন বিশেষ্য বিশেষণ ভাব হয়ে যায় তার। বোঝা গেল? নাম পদে পরিণত হয়। কৃতরা ধাতুর অন্তে থাকে বলে একে একটি রূপ দেওয়া হয় কৃদন্ত রূপ। কি রূপ? কৃদন্ত। কৃত যার অন্তে থাকে তাকেই বলা হয় কৃদন্ত, তিন যার অন্তে থাকে তাকে বলা হয় তিঙন্ত। ঠিক আছে, এবার ধাতুটা সঙ্গে তিন লেগে গেলে তিঙন্ত হয়ে যাচ্ছে, ধাতুর পরে কৃত লেগে গেলে কি হয়ে যাচ্ছে? কৃদন্ত। যেমন আমরা পড়েছি কি ত, তবতু, তোয়া, ল্যপ, সত্রী, সানজ, এরা হচ্ছে কি কার মধ্যে পড়ে? কৃদন্তের মধ্যে পড়ে। কার মধ্যে পড়ে? কৃদন্তের মধ্যে পড়ে। আর তিন যেমন তিঙন্ত রূপ আমরা পড়েছি কি গচ্ছতি, পঠতি, লিখতি, সেবতে, বর্ধতে, বন্দতে, মোদতে ইত্যাদি হচ্ছে গিয়ে কি তিঙন্ত পদ বা ক্রিয়াপদ। বোঝা গেল? এবার আসি, তাহলে ক্রিয়াপদ আর এই কৃদন্ত পদের মধ্যে পার্থক্য কি? ক্রিয়াপদে কি হয়? তিন বিভক্তি হয়। আর এখানে কি হয়? ধাতুর সঙ্গে কৃত যে কৃদন্ত রূপটা হবে, তারপরে যেমন আমরা রাম শব্দ দেখেছিলাম না, রাম শব্দের সঙ্গে সুবিভক্তি লেগে কি হয়েছিল? রামহ রূপ হয়েছিল তো। সুবন্ত বিভিন্ন পদ, সেইরূপ কৃদন্ত শব্দের থেকে সুবন্ত বিভিন্ন সুপ্রত্যয় লাগে। কি প্রত্যয়? সু। আমরা পড়েছিলাম সু ঔজস, অমৌৎসস পড়েছিলাম। সেইরূপ যেমন হচ্ছে ধরুন পঠ ধাতু হলো, তার সঙ্গে ত লাগালাম, দিলে রূপ হলো পঠিত। এটা একটা কৃদন্ত রূপ হলো। এরপরে আমরা সু বিভক্তি লাগাবো, দিলে রূপ হবে গিয়ে পঠিত। বোঝা গেল? কিন্তু ধাতুর পরে কৃদ লাগালে সেটা কৃদন্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে অর্থ কাকে বোঝাচ্ছে? ধাতুর যে অর্থ সেই অর্থকেই বোঝাবে। বোঝা গেল? এবার ত প্রত্যয়ের অর্থ হচ্ছে গিয়ে অতীত, তাহলে পঠ ধাতুর অর্থ হচ্ছে গিয়ে পড়া। ঠিক আছে, এবার ত প্রত্যয় যেহেতু অতীতকে বোঝায়, তাহলে পঠিতঃ মানে কি পড়েছিল, বা পঠিতবান মানে পড়েছিল। বোঝাতে পারলাম? যেমন গম ধাতুর অর্থ হচ্ছে গিয়ে যাওয়া। গম ধাতুর অর্থ কি? যাওয়া। এবার গম ধাতুর সঙ্গে যদি আমি তবতু লাগাই, কি লাগালাম? তবতু, তখন হয়ে যাচ্ছে গতবান। গম ধাতুর সঙ্গে যদি আমি সত্রী প্রত্যয় লাগাবো, তাহলে হয়ে যাচ্ছে গচ্ছন। আপনারা সত্রী মনে হয় একটু পড়েছেন, তাই না? গম ধাতুর পরে যদি তোয়া প্রত্যয় লাগাবো, তাহলে হয়ে যাচ্ছে গতওয়া। দেখুন এখানে প্রত্যয়গুলোর অর্থ হচ্ছে আলাদা। তবতু প্রত্যয় অতীতকালে, তাহলে গম ধাতুর অর্থ যাওয়া, তবতু প্রত্যয়টা অতীতকালকে বোঝাচ্ছে। তাহলে গতবান অর্থ কি? গিয়েছিল। বোঝা গেল? এবার দেখুন গম ধাতুর অর্থ হচ্ছে গিয়ে, গম ধাতুর অর্থ কি? যাওয়া। সত্রী প্রত্যয়ের অর্থ হচ্ছে গিয়ে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, অর্থাৎ যেটা কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে, বা কন্টিনিউয়াসলি বোঝাতে এটা সত্রী প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন গচ্ছন মানে যেতে যেতে। বোঝা গেল? যচ্ছন মানে দিতে দিতে। পঠন মানে পড়তে পড়তে।
হ্যাঁ, তাহলে এটা কি গম ধাতুর অর্থ যাওয়া, সত্রীর অর্থ কন্টিনিউয়াস, তাহলে গচ্ছনের অর্থ কি যেতে যেতে, গম ধাতুর অর্থ হচ্ছে কি যাওয়া, তোয়া প্রত্যয়ের অর্থ হচ্ছে গিয়ে গিয়ে, তাহলে গম ধাতুর তোয়া গত্বা মানে কি গিয়ে, পট ধাতুর তোয়া পঠিত্বা মানে পড়ে। বোঝা গেল? হুম, তাহলে এইগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের বুঝতে হবে। এবার আমরা তিন প্রত্যয়, ধাতুর পরে তিন প্রত্যয়, যেমন রাম গিয়েছিল, রামঃ অগচ্ছত, এই প্রয়োগ জেনেছি তো। কিন্তু রাম গিয়েছিল এই অর্থে আমরা কি বলতে পারি, রামঃ গতবান, রামঃ কি গতবান, রামঃ গতবান। গতবান। এখানে একটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা কি জেনেছি যে বিশেষ্য বিশেষণ ভাব একটা হয়, তাই না? জেনেছি তো, বিশেষ্য বিশেষণ ভাব হয়। রামঃ গতবান, রাম গিয়েছিল, এখানে গতবানটা হচ্ছে কি বিশেষণ। কার বিশেষণ? রামের বিশেষণ। রাম পুংলিঙ্গ হয়েছে, তাই এটাও কি হয়েছে পুংলিঙ্গ। আমরা ওখানে কি দেখি, রামঃ অগচ্ছত, সীতা, সীতাও কি হয় অগচ্ছত। অগচ্ছত। কিন্তু দেখুন এখানে ক্রিয়াপদে বা তিঙন্ত পদে কিন্তু কোনো অগচ্ছতে পরিবর্তন আছে না, লিঙ্গের পরিবর্তন হয় না, কারণ ক্রিয়াপদ হচ্ছে কি নিউট্রাল, ওখানে লিঙ্গের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু বিশেষ্য বিশেষণ যেখানে হচ্ছে কৃদন্তগুলিতে, সেখানে কিন্তু লিঙ্গের পরিবর্তন হয়। যেমন রামঃ গতবান, সীতা গতবতী, সীতা গতবতী, সীতা গতবতী। বোঝা গেল? স্যার এখানে কি ক্রিয়াটা কি উজ্জ থাকে না ক্রিয়া থাকবেই না? তাই তো, ক্রিয়াপদ আছে তো, ক্রিয়াপদটা মানে রাম গিয়েছিল, এটা তো বিশেষ্য বা বিশেষণ রূপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হ্যাঁ, বিশেষণ বিশেষণ হিসাবে প্রয়োগ হলো, সে অতীতকালের অর্থকে বোঝাচ্ছে কিনা? হ্যাঁ, সেটা ক্রিয়াপদই আছে। আচ্ছা, এটা ক্রিয়াপদ, ক্রিয়াপদ। হ্যাঁ, ক্রিয়ার অর্থকে, সে গিয়েছিল এই অর্থে আমরা অগচ্ছত এটারও প্রয়োগ করতে পারি, অথবা স গতবান এরও প্রয়োগ করতে পারি, অথবা গতবতী। আমরা স্যার একটা জায়গায় যে আমরা ওই সত্যি বা সানচে গিয়ে অস্থি বা স্ত এইগুলোকে ইউজ করেছি, সেখানে আলাদাভাবে রয়েছে। হ্যাঁ, সেখানে কি হয় বোঝাতে, সে খেতে খেতে যাচ্ছিল, তাহলে সে খেতে খেতে যাচ্ছিল, খেতে খেতের মধ্যে তো আমাদের কি আছে, ওখানে প্রেজেন্টটা বোঝাচ্ছে, প্রেজেন্টটা বোঝাচ্ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু তারপরে একটা ক্রিয়া, সে খেতে খেতে যাচ্ছিল, তাহলে যাচ্ছিলটা এটা বোঝানোর জন্য সেখানে আমাকে ক্রিয়াপদ লাগাতে হয়। আচ্ছা, সেখানে কারণ কি, খেতে খেতে এটার পরে আমাদের একটা ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে যাচ্ছে, তারপরে কি, কিন্তু রামঃ গতবান, রাম গিয়েছিল, এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ঠিক আছে, বোঝা গেল? কোন বাক্য যখন আমি পূরণ বাক্য যখন করব, তখন তার মধ্যে তিনটে জিনিস লাগে। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আর একটা হচ্ছে সামীপ্য। কি বলা হয়? সামীপ্য। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, সন্নিধি। সন্নিধি, আকাঙ্ক্ষা কথার অর্থ হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ আমি যখন বলি রামঃ, এই কথাটা বলে দিলে আমাদের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে, রামঃ কি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হয়, শব্দ আনতে হয় বা ধাতু আনতে হয়, ক্রিয়া আনতে হবে। তাহলে রামঃ গচ্ছতি, অথবা অগচ্ছত, অথবা গমিষ্যতি, তাই তো? অর্থাৎ বাক্য এমন হবে যাতে তার মধ্যে আর কোনো আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হয়। বোঝা গেল? আমি যা বলতে চাইছি সেটা শ্রোতার জন্য আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হয়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি, বাক্যের মধ্যে যোগ্যতা থাকতে হবে। যোগ্যতা যেমন, আমি যদি বলি যুবকঃ অগ্নিনা বৃক্ষম
অগ্নিনা বৃক্ষম সিঞ্চতি, এই বাক্যটার কি কোনো যোগ্যতা আছে? কারণ কি আগুন দিয়ে বৃক্ষ সেচন করা যায়? করা যায় না। বাক্যের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সমস্ত কিছু পূর্ণ আছে, কিন্তু তবু বাক্যটা অসাধু কেন? কারণ বাক্যটার মধ্যে কি নেই? যোগ্যতা। এখানে অগ্নিটা এটা যদি আমি কেটে দিয়ে কি করি, জলে না করি, তাহলে কি হবে? হ্যাঁ। এবং কি সন্নিধি মনে হচ্ছে সামপ্য, সামীপ্য। সামীপ্য মানে কি একটা পদ বলার পরে ঠিক অব্যবহিত পরে আমাকে একটি পদ বলতে হবে। অর্থাৎ আমি যদি বলতে চাই রামঃ বিদ্যালয়ম গচ্ছতি, এখানে রাম বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, এই বাক্যে কটি পদ আছে? 3টে পদ, রামঃ বিদ্যালয়ম আর গচ্ছতি, তাই তো? কিন্তু আমি আজকে রামঃ বললাম, কালকে গিয়ে বলবো বিদ্যালয়ম, পরের দিন গিয়ে বলবো গচ্ছতি, এরূপ করে কি বাক্য হয়? হয় না। তাহলে বাক্যের মধ্যে কি হতে হবে? আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হতে হবে একটি বাক্য, তার মধ্যে যোগ্যতা থাকতে হবে এবং তার মধ্যে সামীপ্য থাকতে হবে। বোঝা গেল? স্পষ্টম? আমরা যদি শুধু বলি রাম গচ্ছতি, তাহলে এটা তো সবটাই কি ক্রিয়া বলছে, পরিপূর্ণতাও তো হচ্ছে। রাম গচ্ছতি শুধু যদি এইটুকু বলি তাহলেও তো এটা বাক্য হবে। রাম গচ্ছতি এটা যদি বলি, হ্যাঁ এটি বাক্য হবে তো, রাম যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে এখানে সন্নিধির ব্যাপারটা কি থাকছে? হ্যাঁ, সান্নিধ্য যাচ্ছে তো, রামের ঠিক পরে আমি গচ্ছতি প্রয়োগ করেছি, পরে গচ্ছতি প্রয়োগ করেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা। বোঝা গেল? হ্যাঁ। তাহলে আমরা অতীতকাল বোঝাতে লংলাকারের প্রয়োগ করতে পারি এবং তবতু প্রত্যয়েরও প্রয়োগ করতে পারি। তটাও করতে পারি, ত আর তবতু দুটোই করতে পারি। হ্যাঁ, তক তবতু প্রয়োগ, কিন্তু তয়ের প্রয়োগে কিছুটা নিয়ম আছে। আচ্ছা, কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্যে প্রয়োগ হয়, শুধু তফাৎটা শুধু এইটাই, কর্মবাচ্য কর্মবাচ্যে ভাববাচ্যে হয় এবং কর্তৃবাচ্যেও হয়, কিন্তু গমনার্থ ধাতুর ক্ষেত্রে। গমনার্থ ধাতুর ক্ষেত্রে গমনার্থ যদি ধাতু থাকে সেক্ষেত্রে ত প্রত্যয়েরও প্রয়োগ হয়, প্রয়োগ হয়। আচ্ছা, আর একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলবো বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে গিয়ে নকার আর মূর্ধন্য নকার কোথায় হয়, তাই তো? শোনা যাচ্ছে? সংস্কৃততে মাহেশ্বর সূত্র আপনাদের কেউ পড়েছে? মাহেশ্বর সূত্র? আচ্ছা, আমরা যেমন বাংলাতে বর্ণমালার প্রয়োগ করি, সেইরূপ সংস্কৃততেও কিছু বর্ণমালার জন্য একটি বিশেষ নিয়মকে অনুসরণ করা হয় এবং সেটাকে মাহেশ্বর সূত্র হিসাবে, মানে বর্ণমালাকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সাজানো হয়েছে, যাকে আমরা বলি মাহেশ্বর সূত্র বলে। 14টি মাহেশ্বর সূত্র আছে, যার মধ্যে আমাদের সমস্ত বর্ণমালা সেখানে আছে। মাহেশ্বর সূত্রগুলি হচ্ছে গিয়ে
অ ই উন রি রিল রিক এ ওং আই আই ঔজ আয়াবারাট লণ ইয়ামা নানম। কি কি আছে? অই উই রিলিক লিক এও এও ওই ওজ আয়াবারাট লন লণ ইয়াং অমন ওয়াং ওয়ানানম নম ঝ ভ চ জ হুম ঘট ধ ঢ ঢস ঘট দশ জ ব গ ড দশ খ ফ ছ ঠ থ চ ট তপ কপই শ কপাই শ স স স স র হল হল ফল। একে এটা বলা হয় যে ভগবান পাণিনি মহেশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তাই মহেশ্বরের থেকে আগত বা মহেশ্বরের থেকে প্রাপ্ত বলে একে মাহেশ্বর সূত্র বলা হয়। অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণের বীজ মন্ত্র হচ্ছে কি এটি, এর মধ্যেই সমস্ত কিছু দিয়ে দেওয়া আছে। সমস্ত একটা বিরাট বড় সূত্রকে আমাদের মহর্ষি পাণিনি কি করেছেন, বিরাট বড় বাংময়কে, পুরো সংস্কৃত জগৎকে মাত্র 4000 সূত্রের মধ্যে বেঁধে রেখেছেন। এবং সেই সূত্রগুলি হচ্ছে গিয়ে খুবই ছোট কিন্তু খুবই সারগর্ভিত। একটি সূত্র, মাত্র একটা সূত্রে সংস্কৃততে একটি সূত্র আছে সমর্থানাম প্রথমাদ বা বলে। এই সূত্রের মধ্যে মাত্র 3টি পদ আছে, 3টি পদ। এবং এই একটি সূত্র দিয়ে একটা রিসার্চ হতে পারে, একটি সূত্র দিয়ে একজনের পিএইচডি রিসার্চ হয়ে যেতে পারে এই একটি মাত্র সূত্র দিয়ে। বোঝা গেল? তাহলে মানে সূত্রগুলিকে তিনি এমন ভাবে করে শিখেছেন। তো এই সংস্কৃত ব্যাকরণ বাংলার এটা হচ্ছে কি বীজ মন্ত্র। অর্থাৎ এর দ্বারা কি তিনি অনেকগুলো বর্ণকে একটি ছোট্ট ভাবে বোঝাতে পারেন। এই মাহেশ্বর সূত্রের প্রধান কাজ হচ্ছে কি সংক্ষেপকরণ। অর্থাৎ এখানে যেমন ধরুন আমি একটা জায়গায় বলতে চেয়েছি যে ই উ রি 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 এর স্থানে য় ব র ল হবে যদি পরে স্বরবর্ণ থাকে। কি থাকে? স্বরবর্ণ থাকে। অর্থাৎ ইকারের স্থানে যদি ইকারের পরে যদি স্বরবর্ণ থাকে তাহলে ইকারের স্থানে কি হবে? ইকার হবে। ইকারের পরে যদি স্বরবর্ণ থাকে তাহলে উকারের স্থানে কি হবে? বকার হবে। যদি রিকারের স্থানে র হবে যদি পরে কি থাকে? স্বরবর্ণ। লিকারের স্থানে ল হবে যদি পরে কি থাকে? স্বরবর্ণ। তাহলে এখানে তিনি এই এতগুলো কথাকে তিনি মাত্র একটি সূত্রের দ্বারা পড়িয়েছেন, ইকো ইয়ানাচি। সূত্রটা কত ছোট দেখুন। এবং স্বরবর্ণ বলতে হলে আমাকে অনেক কিছু বলতে হবে, অ আ হর্ষই দীর্ঘই হর্ষ দীর্ঘ রি রি এ ওই ও ও এত কিছু বলতে হবে। তিনি তাই না বলে মাত্র একটি ছোট্ট সূত্র করেছেন, ইকো ইয়ানাচি। হ্যাঁ, এর মধ্যে কি আছে? ইকহ ইয়ান আর অচি। দেখুন এই 3টে মাত্র পদ আছে। কটি পদ আছে? 3টে পদ আছে, তাই না? ইকহ ইয়ান অচি। এবার এখানে দেখুন পাণিনি এই যে মাহেশ্বর সূত্র করেছেন, এই মাহেশ্বর সূত্রের প্রধান কাজ হচ্ছে সংক্ষেপীকরণ, ছোট করে দেওয়া। যেমন ধরুন এখানে ইকের দ্বারা তিনি ই উ রি রি এর গণ করেছেন। এবার দেখুন মাহেশ্বর সূত্রের কাজ হচ্ছে প্রত্যাহার গ্রহণ করা। কি করা? প্রত্যাহার। সংস্কৃততে কি হয়, এই যে শেষের গুলোকে দেখতে পাচ্ছেন না, অই উনের নকার, রিলিকের কি আছে? ককার। এ এর কি হয়? ওয়াকার।
এদেরকে বলা হয় ঈদ বর্ণ। কি বর্ণ বলা হয়? ঈদ ঈদ বর্ণ। বর্ণ। যাদের ঈদ হয় তাদের কি হয়ে যায়? লোভ হয়ে যায়। ঈদের কি হয়? লোভ। লোভ হয়ে যায়। হুম, যেমন ধরুন আমরা দোকানে গেলাম, বাজারের দোকানে গেলাম, দোকান থেকে বললাম আমাকে আলু দিন, আমি 2 কিলো আলু কিনে আনলাম, কিন্তু যখন আমি তরকারি করলাম তখন আমি কি করলাম? আলুর খোসাগুলোকে কি করি? ছাড়িয়ে দিই। ছাড়িয়ে দিত। সেরূপই একই, এখানে এই যে নকার, ককার, মকার এদেরকেও আমরা গ্রহণ করব, নেব, কিন্তু যখন বর্ণ গ্রহণ করব তখন এদেরকে আমরা বাদ দিয়ে দেব। তাহলে ইকের মধ্যে আমি যদি শেষের নকার গুলোকে, শেষের যে ব্যঞ্জন বর্ণগুলোকে বাদ দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তাহলে ইকের মধ্যে কি হবে? আদিতে কি আছে? ই, তাই তো? আদিতে কি আছে? ইকের আদি বর্ণ কি? ই। আর ক, কয়ের তাহলে অন্তিম বর্ণ কি? ক। তাহলে ই আর ক এর মধ্যে যত বর্ণ আছে সবার গ্রহণ করব। তাহলে ই আর ক এর মধ্যে আমি কার কার গ্রহণ করব? ই, ই, উ, রি, লি। রি আর লি। বোঝা গেল? তারপরে তিনি কি বলেছেন? ইয়ন বলেছেন। ইয়ন, ইয়ন বলতে কি আদি বর্ণ হবে ইয়, আর অন্তিম বর্ণ কি হবে? ন। তাহলে আমি এখানে দেখবো, এই দেখুন ইয় বর্ণতে কি আছে? ইয় আছে, আছে তো? আর মূর্ধন্য, অন্তিম বর্ণ মূর্ধন্য কোথায় আছে? লনের নতে, তাই তো? তাহলে ইয়ন বলতে আমি তাহলে আমি এই যে শেষের ব্যঞ্জন গুলোকে বাদ দিব বলেছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাহলে ইয়ন বলতে আমি কাকে কাকে নিচ্ছি? ইয়, ব, র আর ল। ল। বোঝা গেল? ইয়, ব, র, ল। তারপরে কি আছে? অজ আছে, তাই তো? অজ। অজ বলতে দেখুন আদি বর্ণ কি হবে? অ। আর অন্তিম বর্ণ কি হবে? চ। কোথায় আছে? এখানে। তাহলে অজ বলতে কাদের কাদের গ্রহণ হবে? অ, ই, উ, রি, লি, এ, ও, ই, ঔ। সংস্কৃতে অকারের দ্বারা আকারেরও গ্রহণ হয়। এখানে পাণিনির এত মাথা, এখানে অকারের দ্বারা 18 প্রকার অকারের গ্রহণ হয়েছে। কত প্রকার? 18 প্রকার। অকার 18 প্রকার হয়। বোঝা গেল? 18 প্রকার মানে 18 প্রকার অকার। দেখুন অকার আছে, অকারের 3টে ভেদ, অ, আ, আর কি? প্লুত, তাই তো? এবার এই যে হ্রস্ব অকারের 3টে ভেদ কি কি? উদাত্ত, অনুদাত্ত, আর কি? স্বরিত। আবার এই হ্রস্ব অকারের উদাত্তের 2টি ভেদ কি কি? উদাত্তের অনুনাসিক আর অননুনাসিক। অনুদাত্তের অনুনাসিক আর কি? অননুনাসিক। স্বরিতের অনুনাসিক আর কি? অননুনাসিক। হলো? তাহলে একটি অকারের কটা ভেদ হলো? 6টা ভেদ হলো, তাই তো? হ্যালো, 6টা হলো তো? 6টা। হ্যাঁ, অকারের 6টা, আকারের 6টা, প্লুতের 6টা। তাহলে 6 3 কটি হলো? 18টা। তাহলে অকারের কটা ভেদ? 18টা। 6টা। অ এর মধ্যে আ আছে এবং প্লুত আছে। বুঝা গেল? আচ্ছা, এই উদাত্ত মানেটা কি রকম হলো? অটা হচ্ছে গিয়ে হ্রস্ব, আটা হচ্ছে গিয়ে দীর্ঘ, দীর্ঘ, আর প্লুত এটা হচ্ছে গিয়ে প্লুত। বোঝা গেল? এটা সেই খণ্ডোত্তর মতো যেটা লেখা থাকে না, আটা আমরা বলি না ওহে রাম, আমরা কাউকে যখন সম্বোধন করি, সম্বোধনে আমরা কি করি? প্লুতের ব্যবহার করি। মানে একটু যেখানে হে রাম, যেটা বলি হে রাম, হে রাম, আচ্ছা দীর্ঘ, ওহে বালক, রূপ করে কাউকে যখন ডাকা আমরা প্লুতে। হ্যাঁ, লুপ্ত আকার করে একটা আছে স্যার, ওই খণ্ডোত্তর মতো বাক্যে এই শব্দের মধ্যে লেখা থাকে, ওটাকে লুপ্ত অ বলা হয়।
আসলে কি লুপ্ত হয়, হ্যাঁ লুপ্ত অ বলতে বলে আসলে বর্ণমালাতে কিছু নেই, বর্ণমালাতে কিছু নেই। লুপ্ত অ বলতে কি, যখন সংস্কৃততে একটা সন্ধি হয়, সংস্কৃতে যখন সন্ধি হয় ওকে বলা হয় পরবর্ণ। অর্থাৎ পরেরটা আগে চলে আসে, তখন অকারটা লোপ হয়ে যায়, তাই তো? এবার সেই অকারটাকে বোঝানোর জন্য আমরা একটা চিহ্ন ব্যবহার করি, অর্থাৎ যাতে এখানে অকারটা ছিল, যে নতুন পাঠক সে যাতে বুঝতে পারে এখানে একটা অকার ছিল বলে। আচ্ছা, বোঝা গেল? আর এই স্যার উদাত্ত অনুদাত্ত এগুলো একটু স্যার বলুন। উদাত্ত অনুদাত্ত শরীর হচ্ছে, এরা সাধারণত বেদে প্রয়োগ হয়, এদের বৈদিক প্রয়োগ। তাহলে অনুনাসিক এটা কি আমরা উচ্চারণ করতে পারি? হ্যাঁ, অনুনাসিক অননুনাসিক আমরা উচ্চারণ করি। কিরকম? যেমন আমরা অং, হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, অং, অং, খং, গং ইত্যাদি বিভিন্ন অনুস্বার যুক্ত যে প্রয়োগ করি এগুলো অনুনাসিক, আর যেগুলো অনুস্বার ইত্যাদি ছাড়া উচ্চারণ করছি সেগুলো হচ্ছে অননুনাসিক। আর একটা স্যার অয়ের পরে বিসর্গ দিয়ে যেটা আসে সেটা অহ, সেটাও অয়ের পরে বিসর্গ, সেটা তো অহ, সেটা তো বিসর্জন, সেটা অয়ের মধ্যে, সেটা তো বিসর্জনীয়। হ্যাঁ আচ্ছা, সেটা অয়ের মধ্যে আসে না তো? না, এই যে আপনি 18টা বলছেন এর মধ্যে নয় তো? এটা না, এর মধ্যে নয়। অনুস্বার, এটা এগুলো খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে। অনুস্বার বিসর্গ এগুলো যেগুলো আমরা বলি সেগুলো হচ্ছে গিয়ে এদের কিন্তু বর্ণমালাতে নেই, এরা হচ্ছে কি অযোগবাহ বর্ণ বলা হয়, অর্থাৎ যাদের বর্ণমালায় প্রয়োগ নেই কিন্তু ব্যবহারে দেখা যায়। অ্যাকচুয়াল কি হয়, মকারি অনুস্বার হয়। মকারি কি হয়? অনুস্বার হয়। আপনারা জেনে থাকবেন, পরে যদি ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে তাহলে মকারটা অনুস্বার হয়ে যায়, হয় কি না? এই যে বিসর্গ আমরা দেখতে পাই সাধারণত দন্তস সকার, তালব্যস এবং মূর্ধন্যস, এরাই কি হয়, বিসর্গ রূপে পরিবর্তিত হয়। বোঝা গেল? যেমন আমরা একটু আগে বলেছিলাম না, রাম শব্দের পরে সুবিভক্তি লাগে, তাই তো? তাহলে রাম শব্দ সুয়ের স থাকে, এই সকারটা কি হয়ে যায়, র হয়ে যায়। রাম সকারটা র হয়ে যাবে এবং এই রকারটা কি হয়ে যাবে, বিসর্গ হয়ে যাবে। র হয়ে যাবে মানে স্যার ওটা তো বিসর্গ দেওয়া আছে। বিসর্গটা সকারটা একটি সন্ধি করে সকারটা রকার হয়ে যায়, রকার হবে এবং রকারটা বিসর্গ পরিণত হবে। এটা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাকরণের টার্ম এগুলো। সংস্কৃততেও মানে সংস্কৃত হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে কি মানে বিজ্ঞানের এর মতো বিভিন্ন সূত্রের দ্বারা একে করা হয়েছে। হ্যাঁ, যেটা আমরা বলছিলাম যে অনুস্বার মূর্ধন্যের ব্যাপারটা, তাই তো? সংস্কৃতে একটা সূত্র আছে, অট কুপ ওয়াং নুম ব্যবায়েতি। অট কুপ কুকু আং নুম ব্যবায়েতি। বলছে রকার আর মূর্ধন্য স, র আর কি মূর্ধন্য স, এদের পরে যদি অট থাকে, অটের মধ্যে কি কি বর্ণ থাকে আমরা মাহেশ্বর সূত্র দেখলে বুঝতে পারবো। অ ই উ, রি রি, এ ও, ঐ ঔ, হ য় ব আর র। হ্যাঁ, তাহলে কি কি থাকছে অটের মধ্যে? অ ই উ, রি রি, এ ও, ঐ ঔ, হ য় ব র, তাই তো? আর কু কু মানে হচ্ছে গিয়ে ক বর্গ। কু আমরা ক চ ট ত ব বলি তো,
আর হ্যাঁ, সংস্কৃত বলে কুচু, হ্যাঁ সরি কু পু, কু কু মানে ক বর্গ, পু মানে প বর্গ। প্রবর্গ হ্যাঁ কু মানে ক বর্গ, পু মানে প বর্গ। আর আং একটা আমরা উপসর্গ জানি, আং মানে আকার, আকারকে আং, এটা উপসর্গ আছে। আর নুম মানে হচ্ছে গিয়ে অনুস্বার, বিসর্গ ইত্যাদি। বোঝা গেল? আচ্ছা, নুম মানে অনুস্বার বিসর্গ। অনুস্বার বিসর্গ ইত্যাদি। এবার দেখুন, আমি আপনাদেরকে একটি উদাহরণ দেখি। আমরা বলি রামেণ, তাই তো? বলছে রকার এবং মূর্ধন্য সকারের পরে যদি এই সমস্ত বর্ণগুলোর ব্যবধান থাকে, এই সমস্ত বর্ণগুলির যদি ব্যবধান থাকে, তাহলে সেখানে দন্তন্য মূর্ধন্য হয়ে যাবে। দেখুন রামেণতে কি আছে, আমি যদি ভাঙি র আ অ ম এ দন্তন্য আছে, তাই তো? এখন মূর্ধন্য করিনি আমি। দেখুন রয়ের আছে, রয়ের পরে আকার, আকার আমি কি বলেছি যে অকারের দ্বারা আকারেরও গ্রহণ হবে, বলেছি তো? ইকারের দ্বারা দীর্ঘ ইকারের গ্রহণ হবে, উকারের দ্বারা দীর্ঘ উকারেরও গ্রহণ হবে। তাহলে অকারের পরে আকার আছে, আকার অটের মধ্যে আছে কি না? আছে তো? আছে আছে। তারপরে মকার, মকার কু পু, প বর্গের মধ্যে মকার আছে না? পবর্গে আছে, প বর্গতে আছে তো? তাহলে মকার প বর্গের মধ্যে আছে। তারপরে একার, একার এই অটের মধ্যে আছে, আছে আছে। তার মানে এখানে দন্তের কি হবে? মূর্ধন্য হয়ে যাবে, মূর্ধন্য হয়ে যাবে। দিলে কি হলো? রামেণ, রামেণ। বোঝা গেল? লাস্ট যে পুয়ের পরে একটা আ লাগিয়েছেন, ওটা ওই আটা কি আ হবে? ওই আটা হচ্ছে রামেণতে আ হচ্ছে আমরা যেটা বর্ণমালার আকার, উপসর্গ আকার নয়, উপসর্গের আকার নয়। মানে এখানে অ অ অ ই ওগুলো তো হস্ত আর দীর্ঘ মিলে সবটাই হয়ে যাচ্ছে, অ হয়ে যাচ্ছে, আও হয়ে যাচ্ছে। আবার আপনার কু আর কুয়ের পরে আর একটা আ লাগানো হচ্ছে, আঙের আ। হ্যাঁ, সেটা আং, আং বর্ণমালা আং মানে উপসর্গ। আচ্ছা, উপসর্গ, ওটা উপসর্গের আং। বুঝে গেল? আর নুন একটি উদাহরণ মানে হচ্ছে আর একটি, যেমন আমরা বলি হরিণা, কি হরিণা, হরির দ্বারা। হরিতে দেখুন হ আছে, অ র ই ন আ, তাই তো? এখানে দেখুন রয়ের পরে ইকার আছে, ইকার অটের মধ্যে আছে কি না? আছে, আছে তো? তাহলে ইকারের পরে যে দন্তন্য, রয়ের মাঝে ইকার আছে, তারপরে দন্তন্য আছে, তাই এই দন্তন্যটা কি হয়ে যাবে? মূর্ধন্য হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে? হরিণা। হ্যাঁ, বোঝা গেল? তারপরে যেমন দেখুন আর একটি যেমন উদাহরণ যদি দেওয়া যায়, হরিতে না, কি হরিতে না, এখানে দন্তেন হচ্ছে, কারণ কি দেখুন র আছে, তাই তো? অ আছে, অ আছে, র আছে, ই আছে, ত আছে, এ আছে, দন্তন্য আছে, অ আছে, তাই তো? এখানে কিন্তু দন্তেন মূর্ধন্য হবে না, কারণ কি দেখুন র আছে, র এর পরে কি আছে? ইকার আছে, তাই তো? ইকারটা এর মধ্যে অটের মধ্যে আছে কি না? আছে, আছে তো? আছে আছে আছে, কিন্তু তারপরে কি আছে? তকার আছে,
কি আছে? তকার। তকার কি এদের মধ্যে আছে? না, তকার নেই। তাই মাঝে তকার থাকার কারণে এখানে দন্তন্য জায়গায় কি হয়ে যাবে? মূর্ধন্য হবে না, দন্তন্যই থাকবে। দন্তন্য দন্তন্যই থাকবে। বোঝা গেল? হুম, স্পষ্টমস্তি? স্যার, হুম, বোঝা গেল? हरिओम, श्रूयते वा? স্যার হুম, বলুন, কিছু জিজ্ঞাসা আছে? এ সংক্ষেপে কি বললে কি হয়? সংক্ষেপে সংক্ষেপেই এই যে দেখুন, সংক্ষেপেই রকার এবং মূর্ধন্য সকারের পরে অ অর্থাৎ বিভিন্ন স্বরবর্ণ, যত স্বরবর্ণ আছে সমস্ত স্বরবর্ণ, এবং হকার, ইয়কার, বকার, রকার। কু বলতে ক বর্গ, আমি এখানে ক বর্গ আর ক বর্গ আর আং হচ্ছে উপসর্গ, আর নুম বলতে হচ্ছে অনুস্বার বিসর্গ। এদের যদি ব্যবধান থাকে তাহলে সেখানে নকারটা মূর্ধন্য নকার হয়ে যাবে। বোঝা গেল? আচ্ছা, রকার এবং মূর্ধন্য সকারের পরে যদি স্বরবর্ণ এবং হকার, ইয়কার, বকার, রকার, কবর্গ, পবর্গ, আং এবং নুম এদের যদি ব্যবধান থাকে তাহলে সেখানে নকারটা মূর্ধন্য নকার হয়ে যাবে। একটু আং আর নুমের একটু উদাহরণ দিন না। আং আর নুমের হ্যাঁ, যেমন উদাহরণ, বিসর্গযুক্তের উদাহরণ বিসর্গযুক্ত দরিদ্র। একটা কিছু উদাহরণ আমি খুঁজে আপনাদেরকে পরের ক্লাসে বলবো। হ্যাঁ, আমার এই মুহূর্তে হ্যাঁ, মনে হ্যাঁ আছে। স্যার, হ্যাঁ। ঠিক আছে, পরের আর ক্লাসে। একটা স্যার, আমাদের যে এই যে রাম শব্দের দ্বিতীয় বিভক্তিতে যেটা মানে বহু বচনে রামান হয়, রামান হচ্ছে, সেখানে এটা বলে সেখানে কিন্তু আমরা দ্বিতীয় এটা করি না। হ্যাঁ, মূর্ধন্য সেখানে আনি কেন করি না? সংস্কৃতের নিয়ম আছে, যদি পদান্তের নকার হয়, রামান আর রামেণ এই দুটোর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। রামানে কি আছে? দন্তেন হলন্ত আছে, তাই তো? আর হ্যাঁ। রামেণতে কি আছে? অকার আছে। রামানে আছে। পদের অন্তে কি আছে? দন্তন্য। আর রামেণতে পদের অন্তে কি আছে? ওকার অকার আছে। যদি পদের অন্তে নকার হবে তাহলে সেখানে আমরা মূর্ধন্য ন করব না। কন্ডিশন কিন্তু এখানে সমান আছে। রয়ের পরে আকার আছে, হ্যাঁ, আকারের পরে মকার আছে, মকার পবর্গের মধ্যে আছে, তাই তো? তারপরে আকার আছে, তারপরে দন্তন্য আছে, তারপরে সেখানে কিন্তু মূর্ধন্য নিয়ম অনুসারে পাচ্ছে, কিন্তু ব্যাকরণগত নিয়ম অনুসারে সেখানে দন্তন্য হবে না, যেহেতু সেটি কিসে আছে? পদান্তে আছে। পদান্তে নকার আছে, তাই পদান্ত নকারের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটি আমরা ব্যতিক্রম দেখবো। বোঝা গেছে? ঠিক আছে। পদান্তে যদি নকার থাকে তাহলে হবে না। রামে নতে এখানে পদান্তে কি আছে? অকার। अवगतम? স্যার, अस्तु तर्हि तर्हि अद्य एतावदेव भवतु।
আমি আপনাদের কাছে এ বইটা আছে, বাক্য ব্যবহার বইটা? ওই প্রথম দীক্ষাটা আছে স্যার। হ্যাঁ, ওই প্রথম দীক্ষাতে ভবিষ্যৎকালে যে এখানে যে যা যা অভ্যাস পাবেন ওগুলো একটু করে আমায় পাঠাবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে? সবগুলোই স্যার, হ্যাঁ, সবগুলোই? না যতটা পারবেন। বাক্য না শুধু বাক্য না ভবিষ্যতের রূপগুলো? ভবিষ্যৎকালের রূপগুলো, মানে বাক্যযুক্ত যে সমস্ত অভ্যেসগুলো আসবে ওগুলো। আচ্ছা, বাক্যযুক্ত অভ্যাস, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওই অভ্যেসগুলো নিয়ে আসবে। अस्तु अस्तु तर्हि विरमामि अद्य। नमो नमः। শুভরাত্রি।